Hi students, welcome to Nilagiri online classes. Today we discuss about the thermal properties of matter. In nature, the matter available in three forms. See here, the matter available three forms. One is the solid, another one is the liquid state, third one is gaseous state. So these forms are available in nature. How to distinguish gaseous state, liquid state, and solid state? The arrangement of the atoms in solids, more order and tightly bounded. In the case of liquid, less order and loosely bounded compared to solid state. In gaseous state, there is a random of order. There is no order, is or a random arrangement. They don't have any particular shape and size compared to solids. Here solids having the definite volume, size and shape. Solids. In case of liquid, it have definite size and shape when these are keeping. That means it having only container shape and size. In gaseous state, the gas molecules are always moving in on random in all direction. So definite shape and size not applicable to the motion of gas molecules. So here we consider how to behavior a matter. We give the energy in the form of thermal, that means temperature, that means heat. What is, we know that we hear in our daily life, heat objects or cool objects, hotness, coldness. What is the difference between heat and temperature? In the summer section, in summer season, temperatures rises compared to the winter season. Which quantity increases, the temperature increases. Which quantity decreases, the temperature will be decreases. So that's aspects are learned here. So see here, heat is a form of energy. It is a form of energy. It measured in units joule. We know that heat is nothing but energy, one form of the energy. So energy measured in joules. So that's why units of heat is also joules. But temperature measure her body having heat quantity, that high or less. It means less heat quantity, coldness. That body having large heat quantity or heavy, that is hotness. The hotness and coldness measured by the temperature concept. That's why indicates temperature indicates how much of heat quantity in the body, that is called temperature. How much of heat quantity having the body in it, that indicate by the temperature. So based on the thermal properties, the scientists are constructed the
measure the heat quantity. Measured heat quantity is called, or measured heat quantity indicates by the temperature. So we using thermometers to measure the temperature of bodies. Here three types of major thermometers. First one is Fahrenheit. It's starting with 32 degree Fahrenheit, ending with 212 Fahrenheit. And another one is Celsius or Celsius. It starts with 0 degree Celsius, ending or major temperature 100 degrees. And another one we are using SI standard units, it is Kelvin. Start is 273 Kelvin. Another ending point is 373 Kelvin. We observe here what is the difference between 212 and 32 is 180. What is the difference between 0 and 100? 100 divisions, 100 equal parts. What is the difference between 273 and 373? This also 100 equal divisions. So what is lower? This is a lower point or lower temperature. Is this upper and different. Here ice, here also ice temperature, that means solid state. Here boiling point, that means vapor. Here also vapor state. So we observe here the lower point of the Fahrenheit thermometer, what is 32 degrees centigrade. It is similar to or equal to the 0 degree Celsius and is equal to the 273 Kelvin in Kelvin temperature meter. So these three thermometers are we are using in our daily lifestyle. So examiner asked what is the relation between these three. He observed here both are equal because of difference between Celsius and Kelvins are same. So here we observed here 100 divisions equals here 180. That's why the initial temperature Fahrenheit minus initial by 132 by 180 degrees, that equal to centigrade start with 0 by 100, that equal to Kelvin start with 273 by difference between 273 and 373 is hundreds. This is the formula represents relation between different thermometers, that is Fahrenheit, Celsius and Kelvin. The questions are asked from based on this formula to convert one temperature given in Celsius, whatever may be Fahrenheit, whatever may be Kelvin, it convert into they want Fahrenheit, Celsius or Kelvin, whatever may be. By using this equation we convert simply. Example, what is T is equal to 27 degrees centigrade? How much temperature in Kelvins? They are asking. We simply add T Kelvin is equal to 273 plus 27. So T Kelvin
is equal to 300 kelvins. This is the Kelvin temperature, this is the centigrade temperature. In this way we are using the conversion by using these formulas. So we discuss next, when I take ice, what is the state of ice? Solid. I supply the energy in the form of heat. The heat starts convert into liquid. Here is a solid state, convert into liquid state. This process is called melting. The solid convert into liquid, the solid states convert into liquid state. That process is called melting point or a melting process. So how much of temperature is required or how much of heat is required to convert the ice into liquid? That temperature are called melting point of the ice. The temperature is called melting point of the ice. In a similar way, liquid, I supply the heat, it converts into gaseous state. This is called boiling point. This is called boiling point. The liquids are converted into gaseous state. The required heat quantity is called, the required heat is called boiling point. So, and in special cases, the solids are directly converted into, without formation of liquid state, it directly converted into gaseous state. That process is called sublimation. Here no intermediate state, that is liquid state not occur, only solids are directly converted into gaseous state. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ అంశాలంతా కూడా మనం ఒకసారి తెలుగులో చూద్దాం. మనం ఈరోజు పదార్థాల యొక్క ఉష్ణ ధర్మాన్ని నేర్చుకుంటున్నాము. అంటే పదార్థం అనేది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు 3 రూపాల్లో లభించడం జరుగుతుంది. ఒకటి ఘన స్థితిలోను, 2 ద్రవ స్థితిలోను, 3 వాయు స్థితిలో జరుగుతుంది. అయితే ఏదైనా ఒక పదార్థానికి, అంటే ద్రవ పదార్థానికి కానీ వాయు పదార్థానికి కానీ లేదంటే ఘన పదార్థానికి కానీ మనం ఉష్ణాన్ని ఇచ్చినప్పుడు అవి ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నవి, వాటిలో అంతర్గత మార్పులు ఏ విధంగా జరుగుతున్నవని తెలుసుకోవడమే ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. అయితే మనం తరచుగా నిజ జీవితంలో ఉష్ణోగ్రత అనే పదాలు వింటుంటాం. అలా కాకుండా వేడిగా ఉంది, చల్లగా ఉంది అని చెప్పడం జరుగుతుంటుంది. ఏదైనా ఒక వస్తువు ముట్టుకొని తాకినప్పుడు అది వేడిగా ఉందా చల్లగా ఉందని చెప్తాం. అంటే అది చల్లగా ఉన్నప్పుడు, అంటే ఐస్ ముట్టుకుంటే మనము చల్లగా ఉందని, లేదంటే ఏదైనా బాగా హీట్ ఉన్న పదార్థాలు వేడిగా చాయ్ కప్పులు అంటే ముట్టుకున్నప్పుడు కాలుతోనే హీట్గా ఉందని చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి దేని బేస్ చేసుకొని, అంటే దేని ఆధారంగా చేసుకొని ఒక వస్తువు చల్లగా ఉందని, ఒక వస్తువు వేడిగా ఉందని చెప్పగలుగుతున్నామంటే ఆ పదార్థము కానీ ఆ వస్తువు కలిగి ఉన్న ఉష్ణ రాశిని, అంటే ఉష్ణం అనేది ఒక శక్తి యొక్క రూపము. అంటే ఈ శక్తి ఎక్కువగా ఉంటే, ఏదైనా ఒక పదార్థంలో ఈ ఉష్ణం అనేది ఎక్కువగా ఉంటే అది వేడిగా ఉంటుంది అంటూ. ఆ పదార్థంలో ఈ ఉష్ణం తక్కువగా ఉందనుకో అది చల్లగా ఉంటుంది. అందుకనే హీట్ ఈజ్, అంటే ఉష్ణాన్ని ఏమన్నామంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటాం, అంటే శక్తి యొక్క రూపం అన్నాం. మరి శక్తిని ఎలా కొలుస్తామని ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. శక్తిని ఎలా కొలుస్తామండి? కైనెటిక్ ఎనర్జీ కానీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కానీ ఎలా కొలుస్తామండి? జౌల్స్లో కొలుస్తాం. కాబట్టి ఉష్ణం యొక్క ప్రమాణాలు జౌల్స్. అదేవిధంగా మరి ఉష్ణోగ్రత అంటే ఏంటి సార్? అయితే ఇంతకుముందే చెప్పాం, మరి ఉష్ణము ఎక్కువ ఉందా
తక్కువ ఉందా? హౌ మచ్ ఆఫ్ హీట్ క్వాంటిటీ హ్యావింగ్ ద బాడీ ఈజ్ మోర్, దట్ మీన్స్ హై టెంపరేచర్. ఇది హ్యావింగ్ లెస్, దట్ మీన్స్ లో టెంపరేచర్, దట్ మీన్స్ కోల్డ్నెస్ అండ్ హాట్నెస్. అంటే అది చల్లనిదా లేదంటే వేడిగా ఉందా అని చెప్పడానికి ఉపయోగించే భావన, కాన్సెప్టే ఉష్ణోగ్రత. అంటే ఉష్ణం అనేది ఎంత మొత్తంలో ఉంది, ఎక్కువ మొత్తంలో ఉందా తక్కువ మొత్తంలో ఉందా అని తెలియజేయడానికి ఉపయోగపడేదే ఉష్ణోగ్రత. అంటే ఒక పదార్థం యొక్క ఉష్ణోగ్రతను తెలుసుకోవడానికి మరి వివిధ రకాలైన శాస్త్రవేత్తలు మనకు వివిధ రకాలుగా వారి యొక్క అజంప్షన్స్ ప్రకారం, ఊహల ప్రకారము మరి 32 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఫారెన్హీట్ వద్ద ఐస్ మంచుగా మారుతుందని నీరు, తర్వాత 212 ఫారెన్హీట్ల వద్ద వాయువుగా మారుతుందని ఫారెన్హీట్ గ్రహించడం జరిగింది. కాబట్టి దీనికి ఫారెన్హీట్ టెంపరేచర్ థర్మోమీటర్ అన్నాము. తర్వాత సెల్సియస్ అనే సైన్స్ ఏమన్నాడంటే 0 డిగ్రీ వద్ద మంచు ఉంటుంది, అంటే చల్లగా ఉంటుంది. 100 డిగ్రీస్ వరకే వేడిగా మారుతుంది. కాబట్టి అక్కడ చల్లని ప్రదేశం ఏంది ఎక్కడ వరకు ఉంటుందంటే 0 డిగ్రీ వద్ద ఉందని సెల్సియస్ చెప్పడం జరిగింది. మరి వేడి ప్రాంతం ఎక్కడ ఉంటుందంటే 100 డిగ్రీ వద్ద జరిగింది. తర్వాత కెల్విన్, అంటే మీరు అడ్వాంటెడ్ కొంచెం ఇంకా ఆధునికంగా మనం వస్తే కెల్విన్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే 273 కెల్విన్ వద్ద ఐస్ ఉంటుందని, తర్వాత దాన్ని పెంచుకుంటూ పోతే 273 అంటే 373 కెల్విన్ దగ్గరికి వచ్చరికి అది వెపర్గా అంటే వాయు స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుందని చెప్పడం జరిగింది. వీరంతా చెప్పింది కూడా ఐస్ ఈయన ప్రకారం 32 డిగ్రీ, ఇక్కడ 0 డిగ్రీ ఈయన దగ్గర ఉన్నాయి. ఇవన్నీ లోయర్ పాయింట్స్ ఈక్వలే. వీటన్నిటి కూడా ఏమంటామంటే మనం నిమ్నత స్థానాలు అంటాం, ఇవైతేనేమో ఉన్నత స్థానాలు అంటాము. అయితే మనకి ఎగ్జామ్లో ఏమడుతారంటే ఫారెన్హీట్ ఉష్ణోగ్రత మాపకంలో నిమ్నత స్థానం ఎంత, ఉన్నత స్థానం ఎంత అంటాడు. నిమ్నత అంటే 32 డిగ్రీ, అదే సెల్సియస్లో అడిగితే 0 డిగ్రీ, అదే కెల్విన్లో అడిగితే 273. ఇవన్నీ కూడా నిమ్నత స్థానాలు. మరి ఉన్నత స్థానాలు అడిగినప్పుడు ఫారెన్హీట్లో అయితేనేమో 212 ఫారెన్హీట్లు, సెల్సియస్లో అడిగితేనేమో 100 డిగ్రీ సెల్సియస్, కెల్విన్లో అడిగితేనేమో 273 అడుగుతారు. అయితే వీటి మధ్య సమ్ రిలేషన్స్ కూడా మనం అడగడం జరుగుతుంది ఎగ్జామ్లో. ఆ రిలేషన్స్ ఇలా మన మ్యాథమెటికల్గా ఇక్కడ చూడండి F - 32/180 ఎందుకు రాశాను 180 అంటే వీటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఫారెన్హీట్ కాబట్టి వాటి మధ్య 0 అంటే అది లోయర్ స్థానాన్ని తీసేయాలి ఇక్కడి నుంచి. ఫారెన్హీట్ మైనస్ లోయర్ స్థానం ఏంటి 32 కాబట్టి 32, వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంట 180. ఇక్కడ చూడండి సెంటీగ్రేడ్లో మారుస్తున్నాం కాబట్టి సెంటీగ్రేడ్ మైనస్ లోయర్ ఎంత 0 డిగ్రీ కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఎంత 100. ఇక్కడ చూడండి కెల్విన్ తీసేస్తున్నాం, లోయర్ ఎంత 273, డిఫరెన్స్ ఎంత 100. అంటే ఇక్కడ గమనిస్తే మనకు సెల్సియస్కి కెల్విన్కి డిఫరెన్స్ అప్పర్కి లోయర్కి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. కానీ ఫారెన్హీట్లోకి వచ్చరికి అది 180గా ఉంది. సెల్సియస్ కెల్విన్లోనేమో కేవలం అది 100గా, రెండు కూడా బోతారు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అన్నట్టు. ఇట్లా మనము ఈ అంశాలు నేర్చుకున్నాం. తర్వాత మరి ఘన పదార్థాలకు ఉష్ణాన్ని ఇస్తే అవి ఏమవుతాయి అంటే ఉష్ణాన్ని ఇస్తే అవి ద్రవస్థితిలోకి వస్తాయి. దాన్ని మనం ఏమన్నామంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ అన్నాము. దీన్ని ఏమంటే ద్రవీభవన స్థానం అన్నాం, అంటే ద్రవించడం మొదలు పెడతాయి అన్నట్టు, అంటే ద్రవంగా మారే స్థితి అన్నట్టు. తర్వాత లిక్విడ్ని బాయిలింగ్ చేస్తే అది ఏమవుతుందంటే గ్యాస్గా మారుతుంది. దీన్ని బాష్పీభవన స్థానం అంటాం, బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాం. అంటే ద్రవం అనేది ఎలా మారుతుంది, బాష్పంగా మారుతుంది అన్నట్టు. తర్వాత ఇలా మరి సాలిడ్ అనేది ఖచ్చితంగా మనం ఉష్ణాన్ని ఇచ్చినప్పుడు అది సాలిడ్ ఎలా మారాలంటే ద్రవంగా మారిన తర్వాతనే వాయు స్థితిలోకి వెళ్ళాలి. కానీ అలా కాకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన చర్య ఉంది, అదేంటిదంటే సాలిడ్ డైరెక్ట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ గ్యాసెస్ స్టేట్. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సబ్లిమేషన్ అంటాం. తెలుగులో అయితే ఉత్పతనం అంటారు. ఏమంటారండి, ఉత్పతనం అంటాము. ఇట్లా మనము మరి పదార్థాలకు ఉష్ణోగ్రత అంటే హీట్ ఇవ్వడం వల్ల ఖచ్చితంగా వాటి యొక్క టెంపరేచర్ ఏమవుతుందండి, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైము వాటి యొక్క స్టేట్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయండి. ఏమవుతున్నాయి, స్టేట్స్ మారుతాయి, అంటే స్థితి మారుతుంది. అంటే ఘనంలో ఉన్నది ద్రవంగా మారడం, ద్రవంలో ఉన్నది వాయువుగా మారడం, మళ్ళీ ఘనం నుండి డైరెక్ట్గా నేరుగా అనడం. మరి టెంపరేచర్ తగ్గిస్తే ఏమవుతుంది, ఇస్తేనేమో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్టేట్ మారుతుంది. టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేసినా కానీ ఇప్పుడు లిక్విడ్ని టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తే అది మళ్ళీ ఐస్గా మెల్ట్ అవుతుందండి. దాన్ని ఏమంటామంటే ఫ్యూజన్ అంటాం, అంటే ఘనీభవనం అంటాం. అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ నుండి సాలిడ్ స్టేట్ వస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే ఫ్యూజన్ అంటాం, ఘనీభవనం అంటాం. తర్వాత గ్యాస్ని కూల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, లిక్విడ్ అవుతుంది. మళ్ళీ లిక్విడ్ని కూల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ
సాలిడ్ వస్తుంది. అంటే టెంపరేచర్ పెంచడం వలన, అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక విధమైన బిహేవియర్ ఉంటుంది మ్యాటర్లో, టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక విధమైన బిహేవియర్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇలా టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ అనేది అంటే మ్యాటర్ మీద ఏ విధంగా ఉంటుంది, అవి ఉండడం వల్ల వాటికి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కానీ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతున్నవి అని తెలుసుకోవడమే ఈ చాప్టర్ యొక్క ఉద్దేశం అనండి. మిగతా క్లాస్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లో వాట్ ఈస్ ద ఎనాలమస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్, తర్వాత న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్. మరి ఏవైనా పదార్థాలను మనము వి కీప్ ఇన్ హీట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్ ఆఫ్టర్ అబ్జర్వ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, that means the heat object lose their heat energy by the effect of surroundings, and we keep in cool object in a outside of the outside surroundings, that cool object become equal temperature around us, around us the surrounding temperatures. What happens, and the heat is transferred from one body to another body, where it comes, the heat is transferred from high temperature body to low temperature bodies. Okay, this in next class we discuss the enormous behavior of a water. Okay.